नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्लीत व्यस्त, KC वेणुगोपाल यांना राहुलला भेटण्याची संधी। प्रजावाणीमध्ये आलेले तक्रारी, त्यांच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज। अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ज्वारी खरेदी केंद्रावर अनियमितता, शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी जबाबदारांवर कारवाईची मागणी। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्लीत व्यस्त आहे। काल रात्री KC वेणुगोपाल यांना भेटलेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना पुन्हा भेटण्याची संधी आहे। मंत्रिमंडळ विस्तार आणि PCC कार्यकारी समितीच्या या रचनेवर चर्चा झाल्यानंतर अंतिम यादी तयार केली जाईल। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी महेश कुमार गौड अंतिम यादीसह राहुल गांधींना भेटतील। मंगळवारी AICC प्रमुख खरगे यांची भेट होणार आहे। तेलंगणा मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढील आठवड्यात होणार आहे। मंत्रिमंडळातील 5 रिक्त जागा भरण्याची शक्यताही आहे। रेड्डी समुदायाबरोबरच BC, SC, ST अल्पसंख्याक समुदायांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे। तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी सांगितले की भूमिहीन गरिबांना दरवर्षी 12,000 रुपये दिले जाईल, तर नल्लामल्ला घोषणपत्र नुकतेच 12,000 कोटी रुपयांसह जाहीर करण्यात आलेले आहे। त्यांनी नगर कुर्नूल जिल्ह्यातील पोंकलपल्ली, बेल्लमपल्ली आणि पडारा सबस्टेशनचेही व्हर्च्युअल उद्घाटन केले। KCR यांनी यांच्या 10 वर्षाच्या सत्तेत कधीही आदिवासींचा विचार केलेला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी केला। तर त्यांनी सांगितले की मागील भारत सरकारचे कर्मचाऱ्यांना दिलेले प्रतिबंध ही प्रलंबित वेतन हळूहळू दिले जात आहे। जर कर्मचाऱ्यांचे देय असेल तर 10,000 कोटी आम्ही रुपये दिले आहे। 8,000 कोटी राज्यात एकही बेघर कुटुंब नसावे असा सरकारचा विचार आहे। तर आम्ही इंद्रम्माच्या घरांना किमान 5,000 पेक्षा कमी पैसे देण्याचा विचार करत आहोत, असे ते म्हणाले। కార్మికుడు తను చేసే పని ప్రమాదకరమైనటువంటి పని అని తెలిసినప్పుడు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు కూడా దీనిపై దృష్టి సారించింది। మనం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళందరికీ బీమా ₹1,00,00,000 పైబడి చెప్పాక తిరిగి ఆ కుటుంబంలో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ పేరు మీద వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశం కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగం కల్పిస్తూ కుటుంబ సభ్యులకి మళ్ళీ ప్రమాద బీమాతో మరణించినటువంటి కుటుంబానికి ₹1,00,00,000 ఆర్థిక సహాయం వచ్చేటట్టుగా చేయడం ఉంది। ఈ రెండు చాలా గొప్ప విషయాలుగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను। దీన్ని ప్రభుత్వ ఆలోచనని సంపూర్ణంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీన్ని కార్యరూపంలో తీసుకొచ్చిన CMDని కూడా నేను వరుణ్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా ఇది మన ఎనర్జీ శాఖలో సింగరేణి కార్మికుల్లో ప్రవేశపెట్టాం, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రవేశపెట్టాం। కొన్ని లక్షల మంది పనిచేసేటువంటి కార్మికులకు పనిపడి ఈ శాఖలో నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతకి నిబద్ధతకి ఈ మనకున్నటువంటి కన్సర్న్కి మానవత్వానికి ఒక ప్రతీక। దీన్ని అందరం కార్మికులందరూ దృష్టి తీసుకోవాలి, చాలా ధైర్యంగా, తర్వాత ఒక కాన్ఫిడెంట్ సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్తో మీ విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఈ సమాజానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా సేవలు అందించవలసిందే। वरंगल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे बांधकाम आणि विकास काम लवकर पूर्ण व्हावे अशी राज्य CSKची इच्छा आहे। रामकृष्णराव R&Bचे विशेष मुख्य सचिव विकास राज यांनी जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह रुग्णालयाच्या परिसरातील सभागृहामध्ये कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला। R&Bने विशेष मुख्य सचिव विकास राज यांच्या समवेत क्षेत्रीय तपासणीही केली। रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाबद्दल आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची माहिती अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेली आहे। तर प्रकल्पाच्या बांधकामामध्ये नकाशे तपासण्यात आले। बांधकाम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि प्रतिनिधींनी आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची माहितीही दिली। तत्पूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री रामकृष्णराव जे हैदराबादहून वरंगल
NIT या अतिथीगृहामध्ये आले। त्यांचे स्वागत वरंगल पश्चिमच्या आमदारांनी नैनी राजेंद्र रेड्डी, कुडा अध्यक्ष इंगाला वेंकटराम रेड्डी, वरंगल हनुमकोंडा जिल्हाधिकारी सत्यसारदा प्रवीण आणि ग्रेटर वरंगल महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी तानाजी वाकडे यांनी केले आणि त्यांना फुलांचे रोपही भेट दिले। दर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये होणाऱ्या प्रजावाणीमध्ये अर्जाचा ओघ वाढलेला आहे। अगदी अलीकडेच या सोमवारपासून तक्रारीचा पूर आलेला आहे, तर त्यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर केले। त्यांची तपासणी करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले की ज्या समस्या सोडवता येतील त्या त्वरित सोडवल्या पाहिजे। ते म्हणाले की प्रलंबित ठेवू नये। जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्व मंडळातील लोकांनी त्यांच्या समस्या आणि गावातील समस्यांबाबत मोठ्या संख्येने अर्ज सादर केले। ते म्हणाले की आज प्रजावाणीमध्ये एकूण 123 अर्ज प्राप्त झाले असून शिक्षण, औषध, कृषी, वीज, पेन्शन, कल्याण आणि इतर विभागाशी संबंधित अर्ज प्राप्त झालेले आहे। तर त्यांनी सांगितले की अर्जदारांच्या अर्जाची सखोल तपासणी करावी आणि अर्जाशी संबंधित समस्येचे तपशील त्यांना थोडक्यात समजावून सांगावे, जेणेकरून त्यांना ते समजेल। ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ రావడం జరిగింది। విషయం ఏమిటంటే మాది కోడది గ్రామం తలముడుగు మండలం। ఒకే కుటుంబంలో ఒకే ఇంటి లోపల 5 కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి, కానీ ఇప్పటి వరకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వచ్చినాయి, కానీ మాకు ఇప్పటి వరకు కూడా L3లో చూపెడుతున్నాయి। L1లా మార్చి మా పేద కుటుంబాన్ని మార్చాలని మేము కలెక్టర్ సన్నిధికి వచ్చినాం। కాబట్టి మా ఈ సన్నిధిలో మాకు పేదవారికి ఇండ్లు ఇప్పించి మా కుటుంబాన్ని, మా పేద కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ఈ సభాముఖంగా కలెక్టర్ గారికి విన్నవించుకుంటున్నాం। చెప్పింటి నేను లాలముత్తూరు చేసినారు, కానీ ఇప్పుడు ముత్తునూరు గుడియాత్నూరు దగ్గర సోపానరావు ముత్తునూరు ఆడ ఇంతకుముందు ప్రైమరీ స్కూల్ ఉండే, ఇప్పుడు హై స్కూలు చేస్తామని కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడు మాకు వాగ్దానం ఇచ్చిండ్రు। ఏమో మన డిఓను పంపుతా అన్నాడు, హై స్కూల్ సంగతి చూసుకుంటామని అన్నాడు। गावकरी त्यांच्या गावाच्या बाहेर लावलेल्या हजारो झाडांच्या झुडपाला हटवण्याची मागणी करत आहे। आदिलाबाद जिल्ह्यातील तामसे मंडळ सेंटरमधील SC कॉलनीतील रहिवाशांनी सोमवारी प्रजावाणी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाबाबत तक्रार दाखल केली। त्यांनी सांगितले की सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताडाची ही झाडाची लावलेली गेली। तर त्यांनी सांगितले की स्विमिंग पूलमुळे ही मट्टाडी वाघू प्रकल्पाचे बॅकवॉटर हे त्यांच्या वसाहतीत येत आहे। साप आणि विंचू यासारख्या कीटकनाशकांमुळे त्यांना समस्याही कीटकांमुळे समस्याही होत आहे असल्याची तक्रार त्यांनी केली। याशिवाय शाळेजवळील या डोळ्यांना थेंबाच्या विक्रमामुळे होणाऱ्या समस्याही लक्षात घेऊन तामसी येथील ग्रामस्थांनी झाडे काढून टाकण्याची त्वरित पावले उचलावी अशी विनंती केलेली आहे। నేను కూడా తెచ్చుకోలేదు, చల్లగా ఉన్నాయని చెప్పి
మా తాంసీ గ్రామంని ఆనుకొని ప్రవహిస్తున్న మా మత్తడి వాగుని అక్కడే నివాసం ఉంటున్నటువంటి లింగం గౌడ అనే వ్యక్తి వాగు గట్ల వెంబడి కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఈత చెట్లను పెంచి అంతేకాకుండా ప్రైమరీ స్కూల్ పక్కనే కల్లుబట్టిని నిర్వహిస్తూ మా యువతకు చాలా చెడు జరుగుతున్న దానివల్ల. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మొన్నగా కొత్తగా నిర్మాణమైనటువంటి బ్రిడ్జిని ఆనుకొని రెండో పిల్లర్ని ఆనుకొని రాళ్ల కట్ట వేసి దాదాపు వాగులో ఒక 25% వాగుని ఆక్రమించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఈ ఆక్రమణ వల్ల ఈ ఈత చెట్ల వలన వాగు సరైన రీతిలో ప్రవహించకుండా బ్యాక్ వాటర్ తోటి మా ఎస్సీ 2 కాలనీలు మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మరియు ఈ ఈత వనంతో అక్కడే పెంపవుతున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద పాములు మరియు పందులు కూడా మా నివాసాలలోకి వచ్చేసి మాకు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాం. బ్యాక్ వాటరు ఈ క్రూర మృగాలతోటి ఇబ్బందులే కాకుండా మరి అక్కడే అమ్ముతున్నటువంటి తెల్లగళ్ళు ఏదైతే ఉందో ప్రైమరీ స్కూల్కు ఆనుకునే తెల్లగళ్ళు అమ్మడం జరుగుతున్నది. మరి ఏదైతే ఆక్రమించుకొని ఆయన ఈత చెట్లు పెంచడం కానీ ఇప్పుడు ఆక్రమించుకుంటున్న భూమి అంతా కూడా మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టులో ముంపు ప్రాంతం, అది శిఖం భూమి. దయచేసి మేము ఈరోజు ఈ విషయాన్ని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి, ఎస్పీ గారి దృష్టికి, అలాగే ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి దయచేసి అక్కడ పూర్తి మొత్తంలో సర్వే నిర్వహించి ఆ శిఖం भूमीని క్లియర్ చేయాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयं प्रयत्नातून वाढलेले आहे. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान हे चालू केले आणि आजही अन्नदान चालूच आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న. నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పంట. बोरज मंडळातील गुडा येथील सिरसन्ना गावातील बाजूच्या ड्रेनेजचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. सोमवारी जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेल्या जाहीर सभेमध्ये
त्यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. कॉलनीतील रस्त्यावर घाणेरडे पाणी येत असल्याने सुमारे 15 कुटुंबांना अडचणी येत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गावातील समस्या सोडवण्याची आणि प्रतिसाद देण्याची विनंती केली. వాళ్ళందరూ మా గ్రామంలోని ఆ వీధి ప్రజలందరూ గత 2 రోజుల క్రితము మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ కందిసింహారెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది. వారి ఆధ్వర్యంలో వారు మాకు ఒక లేఖను ఇవ్వడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి 7 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చి వారి యొక్క సమస్యను పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతూ అతి త్వరలోనే కలెక్టర్ గారు కూడా స్పందించి నిధులు మంజూరు చేసి ఆ సమస్యని పరిష్కరించాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. అట్లాగే మా గ్రామస్తుల తరఫున చేస్తారని ఆశిస్తూ వారి కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నాము. तेलंगणा राज्य शेतकरी संघटनेने आदिलाबाद जिल्हा समितीच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील ज्वारी खरेदी केंद्रातील अनियमिततेची योग्य चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे. सोमवारी प्रेस क्लबमध्ये नेत्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की गेल्या काही दिवसांपासून सिरकोंडा ज्वारी खरेदी केंद्रावर अनेक चुका झालेल्या आहे. काही मोठे व्यापारी विशेषतः महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातील ज्वारीची बेकायदेशीरपणे वाहतूक करत आहे. काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये 134 क्विंटल ज्वारी बेकायदेशीरपणे तामसी मंडळ खरेदी केंद्रावर आणण्यात आली होती. तर त्यांनी सांगितले की कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षणामुळे हे सर्व घडत असल्याचे सांगितले. सिरकोंडा आणि तामसी मंडळामध्ये तातडीने चौकशी करावी आणि जबाबदार असलेल्यांवर बेकायदेशीर कारवाई करावी. कायदेशीर कारवाई करून मागणी त्यांनी केली. నకిలీ పత్తి విత్తనాలను బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. కొద్దిగా ముందర మీరు రైతు సంఘం ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ తీసుకొని జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్కి కానివ్వండి, జిల్లా ఎస్పీ గారికి కానివ్వండి, జిల్లా వ్యవసాయ శాఖకి కానివ్వండి చెప్పబోయేది మేము ఇప్పుడు జరిగేది ఎన్ని అవకతవకలు జొన్న కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద ఈ నకిలీ సీడ్ వద్ద ఈ అన్ని జరిగే విషయంలో మాత్రం మా దృష్టిలో ఫస్ట్ మొదటి జిమ్మేదారు వ్యక్తి వ్యవసాయ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ క్రాప్ రికార్డింగ్ చేసే ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే అవకతవకల వల్ల ఈ అన్నీ జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి జిల్లా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్కి కానివ్వండి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అండ్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారికి, ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గారికి మేము మా తరపు నుంచి విజ్ఞప్తి, దీని మీద కఠిన ఎంక్వైరీ అంటే డెప్త్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ భాష పోలీస్ భాషలో డెప్త్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కన్సర్న్ ఐఓ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ఎస్హెచ్ఓకి మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది, ప్రతి అవసరం పడితే మా రైతు సంఘం తరపు నుంచి ఆల్ ఇండియా కిసాన్ తరపు నుంచి కూడా మేము మీ ఎంబడి వచ్చి మీకు ఎవరున్నారో అసలు దీనికి జిమ్మేదారిని చూపించడానికి అండ్ ర్యాండమ్ చెకింగ్ ఆఫ్ కొన్ని మీరు రైతులు పట్టాలు పట్టుకొని మోకా మీద ఒకటి అసలు వాస్తవం ఏంది, ఎన్ని ఎకరాల భూమి జొన్న వేసిండా పత్తి వేసిండా అనేది అన్ని బయటపడుతుంది. మళ్ళా గుంటూరు నుంచి కానీ, మహారాష్ట్ర నుంచి, తెలంగాణ, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన జోన దానికి అసలు ఎవరు జిమ్మేదారు, అసలు బాధ్యులు ఎవరు, ఎట్లా వచ్చింది అంత దూరం నుంచి ఇట్లా మన స్టేట్లో ఎట్లా వస్తుంది అనేది దానికి ఇక్కడ గేట్ ఓపెన్ చేసిండు ఎవరు, అసలు ఎవరైనా అక్కడ అంత దూరం నుంచి జొన్న తీసుకొస్తున్నారంటే అది గుంటూరు ఎక్కడ, సిరికొండ ఎక్కడ, సిరికొండ వరకు వస్తుంది అంటే దీనికి అసలు ఎవరైనా ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇస్తే మేము ఓపెన్ చేసి ఉన్నాం ఇక్కడ గేట్ రండి మీరు ఇవాళ స్వాగతం ఉన్నట్టు పలికిరించినట్టు ఇక్కడ స్వాగతం పలికరించి ఆ దొంగలు స్మగ్లర్కి ఇక్కడ వరకు పిలిపించిన తర్వాత ఇవన్నీ బయటపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ దీనికి కారణం అంటే అసలు జిమ్మేదారు మంచి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్, అది కూడా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్, రెండో ఏమో తనకి సహకరించే మా రైతు కూడా ఇదే ఇటువంటి ప్రాక్టీస్కి ఎవరైనా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కూడా అంటే తన మీద కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటే మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. జిల్లా ఎస్పీ గారికి దానికి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ఎస్హెచ్ఓ కాకుండా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ దాని మీద డిప్యూట్ చేసి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు ద డెప్త్. ఒక్క రైతుకి ఇట్లా అన్యాయం జరిగితే ఎందరో రైతు మీదకి పోగాంచేది. మళ్ళా నకిలీ విత్తనాల మీద ఎంత చేసినా అది కాంపెన్సేట్ కాదు. ఈ తర్వాత కేసు చేయొచ్చు, కన్జ్యూమర్ ఫోరం పోవచ్చు అనేది
అనేది అని తర్వాత విషయం. నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభకి లీగల్ అడ్వైజర్ అడ్వకేట్ సుభాష్ రాథోడ్ అడ్వకేట్గా అండ్ లీగల్ అడ్వైజర్గా ఇది కలెక్టర్ గారికి ఎస్పీ గారికి విజ్ఞప్తి చేసేది. దీని మీద స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అపాయింట్ చేసి ఇక వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది బయట తీసుకురావాలి ప్రజలకి. ఈ మీడియా ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మేము ఆల్ కన్సర్న్ ఆఫీసర్లకి प्रजाप्रतिनिधीलकी गावकऱ्यांनी त्यांच्या गावामध्ये सवारी बंगला बांधण्याची निधी देण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली. बोरज मंडळातील गुडा गावातील ग्रामस्थांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रजावाणी येथे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शिफारस केलेला अर्ज सादर केला. गावकऱ्यांनी सांगितले की ते त्यांच्या गावामध्ये अनेक वर्षांपासून हा बंगला बांधण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आताच निधी मंजूर करून बांधकाम सुरू करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची विनंतीही केली आहे. బోరజ్ మండల్ గూడ గ్రామంలో గత 3 సంవత్సరాల నుండి సవారీ బంగ్లా పెండింగ్లో పడడం జరిగింది. దానికోసం మేము ప్రజా దర్బార్లో కంది ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డికి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. బంగ్లా కమిటీ అందరి తరపున ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి 5 లక్షల రూపాయలు కలెక్టర్ గారికి ఆ లేఖ రాయడం జరిగింది. ఆ లేఖ తీసుకొని కలెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చాము. త్వరలో మాకు నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ గారిని కోరుతున్నాం. आदिवासी नेते त्यांच्या प्रिय देवता हिरासुखाच्या मंदिरासाठी निधीची मागणी करत आहे. सोमवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित जाहीर सभेमध्ये आदिवासी नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि एक विनंती केली. बसस्थानकाजवळ शेळ बांधण्यासाठी निधी मंजूर करून काम सुरू करावे अशी विनंतीही त्यांनी केली. ते म्हणाले की मागील सरकारच्या काळात 5 लाख निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले होते, परंतु ते जारी करण्यात आलेले नाही. त्यांनी आता तरी मंदिराच्या बांधकामात सहकार्य मागितलेले आहे. నేను శాంక్షన్ చేస్తా, ఆ పని పూర్తిగా చేయొచ్చు, ఆదివాసులకు ఏం ఇబ్బంది పెట్టామనుకుని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ ఎస్టిమేటు అట్లా ఉన్నాయి. 7 నెలలు అయింది. మొన్న రీసెంట్లో పోయి అడుగుతే మేడంకు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కావాలా, అది మీరు ఆర్డీ నుంచి తీసుకురండి అనుకుని చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గతంలో సుఖ సీతాపట్నానికి మనం ఉండే అప్పటి సుఖ 5 లక్షలు శాంక్షన్ అయింది, అది సుఖ పెండింగ్లో ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది ఆదివాసీకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు? ఎన్ని సౌతి ప్రేమ చిన్న చూపు అనేది మేము ఒకటి ప్రశ్న అడుగుతున్నాం. ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేసిన ఏమంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీ జిల్లా అనుకుని పేరుకి మాత్రం ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పటి వరకు ఆదివాసీకి చేసేయడానికి ఏమి దాఖలాలు లేవు. సరే, ఏ పార్టీ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా ఏం పని చేస్తున్నారు పర్వాలేదు, కానీ ఆఫీసర్స్ మాత్రం వచ్చిన దానికి కరెక్ట్ మాకు ఉపయోగపడేది స్కీమ్ ఇవ్వాలా, మేము చేసుకోవాలా. మరి మేము పెద్ద ఏం అడుగుంటే 1 లక్షల కోట్లు అడుగులేము. ఒక చిన్న షెడ్డు ఒక 10 లక్షలది, అది 9 లక్షల చిల్లర అయింది. అది మాకు పూర్తిగా మాది బాధ్యత, వాళ్ళ చేయాలా, అది మాకు ఇప్పియాలనుకొని మేము కోరుతున్నాం. सरकारने वनजमिनीची लागवड करणाऱ्या काही पोडू शेतकऱ्यांना पट्टे दिलेले आहे. शेतकरी ही पिके फक्त पावसाळ्यात घेतात, जेव्हा सिंचनाची सुविधा नसते. अशा भागामध्ये बोरवेल खोदणे आणि सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंप सेटचा वापर करून पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने तेलंगणा राज्य सरकारने इंदिरा सौर गिरी जलविकासा योजना ही सुरू केलेली आहे. जमिनीच्या मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना किमान 2.5 एकर जागेसाठी 1 युनिट देण्याची योजना आहे. ANN आदिलाबादचे प्रादेशिक समन्वयक सत्यनारायण या विषयावर अधिक माहिती देतील. ఆదివాసీ పోడు రైతులకు అండగా ఉండేందుకు, ఆ ఆదివాసీ రైతుల్ని ఆదుకునేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ పథకాన్ని అయితే తీసుకొచ్చింది. సౌర జలగిరి వికాస్ పథకం అనేది తీసుకొచ్చింది. ఎక్కడైతే మరి కరెంటు అనేటటువంటిది అందుబాటులో ఉండదో, కరెంటు అందుబాటులో లేని చోట మరి వ్యవసాయ ఆధారం అంటే వర్షాధారం ప్రకారంగా పంటలు సాగు చేసుకునేటటువంటి రైతులకైతే అక్కడ మోటార్లు వేసుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం అయితే ఉండదు. కాబట్టి
మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఎండాకాలము లేదంటే వర్షాలు కురినప్పుడు మరి రైతులు పంటలు పండించుకునే విధంగా సోలార్ పంపు సెట్లు ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఈ యొక్క సోలార్ గిరి జల వికాస్ పథకాన్ని అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది. ఇందుకోసం ఇక పోడు వ్యవసాయం చేసుకున్నటువంటి ఒక పోడు రైతులకైతే మాత్రం ఒక అవకాశం అయితే కల్పించింది. వాళ్ళు ఈ యొక్క వీటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని చెప్పేసి అయితే చెప్పింది. గత వారమే ఈ యొక్క పథకం అయితే ప్రారంభమైంది. మాతో పాటు కొంతమంది ఆదివాసీ రైతులు ఉన్నారు. మరి వారిని అడిగి ఈ పథకం పట్ల వారి ఉద్దేశం ఏంది, ఈ పథకం వారికి ఏ విధంగా మేలు చేస్తుందో మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ప్రభుత్వం అయితే మరి మీ ఆదివాసీ రైతుల కోసం అయితే సోలార్ గిరి జల వికాస్ పథకం అంటే ఈ సోలార్ పంపు సెట్ల ద్వారా మరి పంటలు పండించుకునేటటువంటి ఒక పరిస్థితి పంపు సెట్లు అంటే సోలార్ జల విద్యుత్ దాని ద్వారా చేసుకునే ఇదైతే ప్రవేశపెట్టింది. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? సార్, ఇది చాలా మంచి పథకము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చినా కంబలు పడిపోతాయి, వైరు తీగలు కట్ అవుతాయి. కాబట్టి అదే మనకు సోలార్ అంటే మన చేనులోనే పిడిచేస్తారు. మనకు ఎప్పుడు ఎల్లకాలం మన చేతిలోనే కరెంట్ ఉంటుంది, మన చేతిలోనే పంట పండియచ్చు అని నా అభిప్రాయం సార్. అంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది ప్రభుత్వం మరి ఆదివాసీల పట్ల చూపుతున్నటువంటి శ్రద్ధ ప్రకారం? లేదు సార్, చాలా మంచి పని అది. ఎందుకంటే రైతులు మనం కష్టపడే వానికి మనకు ఏదో మేలు జరుగుతుంది. విద్యుత్ కన్నా ఈ సోలార్ మంచిదని భావిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఆదివాసీల కోసం అయితే ప్రభుత్వము పట్టాలు కూడా ఆదివాసీ పోడు పట్టాలు కూడా పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు, పోడు పట్టాలు కూడా అందిస్తుంది. మరి ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇందిరా సౌర గిరి జల వికాస్ దీని గురించి మరి మీ తోటి ఆదివాసీ రైతులు మరి మీరు అప్లై చేసుకున్నారా? అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి ఏ విధంగా మీరు చెప్తారు? లేదు సార్, ఇప్పుడైతే మొన్ననే ఇది అనౌన్స్ అయిపోయింది, విడుదలైంది. కాబట్టి ఇంకా మేము సుఖ అప్లై చేయలేదు. చేసుకోవాలని మా ఉద్దేశంలో ఉన్నది. నాకు తెలిసిన వాళ్ళ మట్టుకైతే నేను చేసుకోవాలని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను సార్. దీనివల్ల లాభం చెప్పండి. చాలా లాభం ఉంటుంది సార్. మనకు మన చేతులనే కరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మన మోటార్ నడిపించచ్చు. మనకు ఏ తక్లీఫ్ లేదు. దాని మీదనే అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయని భావిస్తున్నాను. పొద్దంతా పొలం కుండి మేము మేలు జరుపుకోవచ్చు. మాకు ఏ పథకాలు ఇవ్వకున్నా గవర్నమెంట్ మేము మా పొలాల మీద మేము బతకచ్చు. ఇది చేస్తే ఏం హామీలు ఇవ్వకున్నా మాకు ఏం అవసరం ఉండదు. మా పొలాల మీద మేము హాయిగా బతకచ్చు. ఇటువంటి సౌకర్యం ప్రభుత్వానికి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? ప్రభుత్వానికి మాకు మించిగా మేలు చేస్తున్నారు. మేము సోమిడిపోతున్నామై మునిగిపోతున్నాం చేసుకోలేక. ఈ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. చాలా ఇటువంటి ఇంకా పథకాలు తీస్తే బాగుంటుందని నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి. ఇది ఒక మంచి పథకం అయితే చెప్తున్నారు. ఇలాంటి పథకం ద్వారా మాత్రం ఆదివాసీలకైతే మంచి లబ్ధి జరుగుతున్నట్టుగా అయితే చెప్తున్నారు. ఇది వాళ్ళకు నిత్యం అంటే ఇప్పుడు అంటే దాదాపుగా ఇలాంటి సౌకర్యంగా వచ్చినట్టు మంచి పంటలు కూడా పండించగలుగుతామని చెప్పేసి ఆదివాసీ రైతులు మాత్రం ప్రభుత్వానికి అయితే ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN, आदिलाबाद నుంచి. जैनात मंडळातील सांगवी के येथील ग्रामस्थाचे म्हणणे आहे की वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या गावातील विजेच्या तारा हाताच्या अंतरावर लटकत आहे आणि दोरीत बदलत आहे. तर गावात अलीकडेच एका व्यक्तीचा विजेचा धक्का बसून मृत्यूही झालेली वृत्त आहे. तर सोमवारी ग्रामस्थांनी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जाऊन हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की ही समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली आहे. ते म्हणाले की नंतर वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यालाही ते भेटेल. విద్యుత్ శాఖ ప్రమాదానికి గురైన చనిపోయిన వ్యక్తికి విద్యుత్ శాఖ అధికారులపై అసిస్టెంట్ లైన్మెన్ పై ప్రమాదానికి గురైన చనిపోయిన వ్యక్తికి విద్యుత్ శాఖ ప్రమాదానికి గురైన చనిపోయిన వ్యక్తికి ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా కరెంటు వ్యవస్థ అనేది ఆ లూజ్ వైర్స్, ఆంగిపోయిన ఫోన్లు, విరిగిపోయిన ఫోన్లతోటి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదులు చేసినా వాళ్ళు నిర్లక్ష్యమైన సమాధానాలు. వాళ్లకు కలెక్షన్ మీద ఉన్నది, నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇవ్వడంలో వాళ్ళ శ్రద్ధ లేదు. ఏమంటే ఎప్పుడు చెప్పినా లూజ్ వైర్లు ఉన్నాయి, చేతుకు దాకెట్టున్నాయి. ఊర్లో కానీ చేన్లలో కానీ వైర్లు మొత్తం ఇట్లా చేతికి అందుతాయి. ఎన్నోసార్లు ప్రమాదాలు అవుతున్నాయి. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇప్పుడు ప్రాణాలు పోయినాయి.
పోబట్టి ఇక్కడి వరకు వచ్చినాము. వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో డబ్బులు లేవు, అది కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలా, టెండర్ ఇవ్వాలా, అది ఏం చేసుకుంటారో ప్రజలకు అవసరం లేదు. ప్రజలకు ప్రాణాలు ముఖ్యం, ప్రజలకు నాణ్యమైన విద్యుత్ ముఖ్యం. ఈ ప్రజల్ని పట్టించుకోకుండా ఇప్పుడు మా ఊర్లోనే జరిగిన సంఘటనలు. రీసెంట్గా ఒక వ్యక్తిని ఆ లైన్ మ్యాన్ ఒక పోల్ ఎక్కించి లైన్ ఎల్సీ తీసుకోకుండా వేరే ఎల్సీ తీసుకొని ఇంకో పోల్ ఎక్కిస్తే అక్కడి నుంచి పడి చనిపోయేటోడు బతికి చేతి తీసేయాల్సి వచ్చింది. అంగవైకల్యమైండు. ఆయనకి ఇప్పటిదాకా ఏదైనా నష్టపరిహారం కానీ విద్యుత్ శాఖ నుంచి ఉద్యోగం కానీ ఏం ఇవ్వకుండా ఆయన అసలు ఇప్పుడు అదేదో సర్వీస్ బుక్ ఉంటుందట వాళ్ళది, అటెండెన్స్ బుక్, ఆ బుక్ కూడా ఆయనకు దొరకనిస్తలేరు. పిటిషన్ ఇచ్చినా పోలీసు వాళ్ళకి ఇస్తలేరు, వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కడో దాసపెట్టినరట. అది ఏది ఏమైనా మళ్ళా మొన్న రీసెంట్గా ఇంకో రైతు, 3 పిల్లల రైతుకు ఒక పాప పెళ్ళయింది, ఇంకా 2 పాపలు పెళ్ళికి ఉన్నారు. ఆయన కౌలు రైతు, ఎకరం భూమి లేదు. ఆయన ఇప్పుడు పిల్లలు, ఆయన కుటుంబం ఎలా బతకాలా? ఆయన కూడా మొన్న 11 kV వైర్ పడ్డది కూడా వాళ్ళకి పత్తలేదు. అది పడి చేన్లో ఉన్న ఒక చిన్న జే వైర్ మీద పడితే ఈయన దానికి కరెంటు జే వైర్కి ఎందుకు ఉంటుందని బయటకు దాటిండు. అక్కడికక్కడ స్పాట్లో చనిపోయి మాడి మసైపోయిండు. మొన్న ట్రాన్స్ఫారం దగ్గర అది గాలికి నిప్పు రేగి మొత్తం 2 ఎడ్లు కాలిపోయినాయి. ఎన్నో ప్రమాదాలు సార్, ఇట్లా ఎన్నో ప్రమాదాలు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళ నిర్లక్ష్యమైన సమాధానం. మరి ఊర్లో ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా డబ్బులు తీసుకొని పైసలు తీసుకొని పనిచేస్తలేరు. వాళ్ళే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి వాళ్ళే డబ్బులు కలెక్షన్ చేస్తున్నారు. ఒక ట్రాన్స్ఫారం పెడితే 2 లక్షలు తీసుకున్నారు ఒక రైతు దగ్గర. మొన్న రీసెంట్గా ఒక వీడియో, ఒక చిన్న చెక్కి పిండి గిర్ని వేసుకుంటే సింగిల్ పేస్ పిండి గిర్నికి 25,000 రూపాయలు తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. కావాలంటే కోర్టులోనే నిరూపిస్తాం, కలెక్టర్ గారికన్నా సబ్మిట్ చేస్తాం. అతి త్వరలో ఈ కరెంటు అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకొని ఈ చనిపోయిన कुटुंबालाकైతే न्याय చేయాలని మా గ్రామస్తుల తరపున వేడుకుంటున్నాం. CITU निर्मल जिल्ह्यातील ISD मध्ये विधित प्रकारच्या या भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नेते करत आहे. त्यांनी सांगितले की पूर्वी CDPO कडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही, तर जिल्ह्यात पुन्हा त्या CDPO ला दुसऱ्या पदावर नियुक्त करण्याचे प्रयत्न आहेत आणि ते तात्काळ थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले आणि सांगितले की त्यांनी ICDA आयुक्तांना पत्रही लिहिले. अंगणवाडी शिक्षकांकडून पैसे वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. విచారణకి చేశారు, ఎవిడెన్స్ లింక్ ఇచ్చాము. లోకల్ మరి కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పీడీ ఐసీడీఎస్ పీడీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు, వారి ఆధ్వర్యంలో విచారణగా జరిగింది. అన్ని ఇచ్చాము కానీ ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఒక సమస్య పరిష్కారం కోసము సంవత్సరాలుగా తరబడి ఇలా పెండింగ్లో జిల్లా కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఉందని CITగా మేము భావిస్తున్నాం. ఈరోజు దరఖాస్తు ఇస్తే మేడం సమస్య పరిష్కారం కాలేదంటే ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రాన్ని చెప్తున్నారు, నెగ్లెక్ట్ సమాధానం చెప్తున్నారు తప్ప అసలు పరిష్కారం అయింది అనేది ఇప్పటిదాకా చెప్పడం లేదు అనేది CITగా కలెక్టర్ గారిని అడగడం జరుగుతుంది. ఈ వెంటనే సమస్య కింద పరిష్కరించకుంటే భవిష్యత్తులో ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇలా అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్న CDPOనే ఇలా మన జిల్లాలోనే వేరే స్థానంలో పోస్టింగ్ ఇవ్వడం కోసం ప్రయత్నాలుగా జరుగుతున్నాయని మాకున్న సమాచారం. కాబట్టి వెంటనే అలాంటి చర్యలు, అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్న CDPOల పైన చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలి. వేరే ప్రాంతాలకు పంపించాలి తప్ప మన జిల్లాలో ఇవ్వకూడదు అనేది CITU నిర్మల్ జిల్లా కాడ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. లేకుంటే ఇస్తే భవిష్యత్తులో ఆందోళన కార్యక్రమం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నాం. भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्य कोयला आमजी यांनी वेमनपल्ली मंडळातील चामनापल्ले गावातील दलित शेतकऱ्यांवर वन अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे गुन्हे नोंदवून त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा तीव्र निषेध केलेला आहे. सोमवारी त्यांनी मंचिराला अधिकारी कुमार दीपक यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केली. ते म्हणाले की गेल्या 50 वर्षापासून शेतकरी चामनपल्लेच्या बाहेरील सर्वे क्रमांक 65 आणि 67 मध्ये शेती करत आहे. त्यांनी सांगितले की त्या जमिनीवर इलेक्ट्रिक मोटर्स, पोल आणि बोरवेल बसवून शेती करत आहे. तर सरकारने पदवी प्रमाणपत्रे दिली आहे आणि कर्जे माफही केली आहे. तर त्यांनी सांगितले की त्यांना 1997 मध्ये त्यांची अंतिम पदवी देण्यात आली होती. तर त्यांनी सांगितले गेल्या वर्षापासून वन अधिकारी शेतकऱ्यांवर छापेही टाकत आहे, बेकायदेशीरपणे गुन्हेही नोंदवत आहे आणि शेतकऱ्यांना तुरुंगात पाठवत आहे, कारण या जमीन वन विभागाचे आहे आणि त्यांनी वन अधिकाऱ्याविरुद्ध या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचारांचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तर यावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब जयपूर SCP
आणि నీల్వాయి ఎస్ఐ यांना बोलवून वन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. మోటార్లు బావులు అన్ని వేసుకొని మరి భూముల్ని సాగు చేసుకుంటున్నా కూడా మరి ఇటీవల అటవీ శాఖ అధికారులు మరి వీరి గ్రామానికి వచ్చేసి వీరిపైన రైతుల మీద దాడులు చేస్తూ దౌర్జన్యాలు చేస్తూ మరి 9 మంది రైతుల మీద అక్రమంగా కేసులు బనాయించి జైలుకు పంపించడం జరిగింది. మరి దీని గురించి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు చేయడానికి రావడం జరిగింది. మరి గతంలో కూడా అనేక సందర్భాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ ఇతర అధికారులకు మరి విన్నవించినా ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. మరి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరి వెంటనే స్పందించి అటవీ శాఖ అధికారుల మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పేసి జిల్లా పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. మేము ఇప్పటికైనా జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. మరి అటవీ శాఖ అధికారుల దౌర్జన్యాలు అరికట్టకపోతే మేము కోర్టుల్ని కూడా ఆశ్రయించి రైతుల పక్షాన భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని అధికారులను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्लीत व्यस्त. केसी वेणुगोपाल यांना राहुलला भेटण्याची संधी. प्रजावाणीमध्ये आलेले तक्रारी त्यांच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ज्वारी खरेदी केंद्रावर अनियमितता. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी जबाबदारांवर कारवाईची मागणी. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.